کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ارشد ندیم نے اولمپکس میں تاریخ رقم کر دی ہے. گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. نیرج چوپڑا سمیت کوئی بھی ارشد ندیم کا مقابلہ نہ کر سکا. ارشد ندیم پاکستان کو انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل دلوانے والے پہلے ایتھلیٹ ہیں. شاباش ارشد ندیم، شاباش. ارشد ندیم نے پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل جتوا دیا. گولڈ میڈل کے حصول کے لیے 12 کھلاڑی میڈل پر نظر جمائے. لمبے ترین فاصلے پر جیولن پھینکنے کی کوشش. ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے اولمپکس کی تاریخ میں ریکارڈ کا. دفاعی چیمپئن بھارتی نیرج چوپڑا 89.45 میٹر کی تھرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے. انہوں نے اپنی 5 تھروز ضائع کر دی. ارشد ندیم نے ٹاپ 8 کی دوسری باری میں 87.84 میٹر کی تھرو کی. تیسری باری میں ارشد ندیم نے ایک اور شاندار پرفارمنس دیتے ہوئے 91.79 میٹر کی تھرو کی، جبکہ کوئی اور ایتھلیٹ 90 میٹرز کراس نہیں کر سکا. عالمی نمبر 1 جیک ولڈیج کی جانب سے پہلی تھرو کی گئی. پاکستان کے ارشد ندیم اپنی پہلی باری میں تھرو نہیں کر سکے تھے. بھارت کے نیرج چوپڑا بھی پہلی تھرو نہ کر پائے. گرینیڈا کے اینڈرسن پیٹرز 84.70 میٹر کی تھرو کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ فن لینڈ کے اولیور نے 81.24 میٹر لمبی تھرو کی. برازیل کے لوئس سلوا 80.67 میٹر کی تھرو پھینکنے میں کامیاب ہوئے. اس کے علاوہ کینیا کے جولیس یگو نے 80.29 میٹر کی تھرو کی. قومی کھلاڑی ارشد ندیم گولڈ، بھارت کے نیرج چوپڑا سلور اور گرینیڈا کے اینڈرسن پیٹرز برونز میڈل جیتنے میں کامیاب. ہر پاکستانی ارشد ندیم کے کارنامے پر خوش. شہر لاہور کے باسی کہتے ہیں ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. 40 سال بعد پاکستان نے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا. ارشد ندیم نے میاں چنو سے بلانگ کرتے ہیں. انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے. انہوں نے پاکستان کا جو ہے نا سر فخر سے بلند کیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جمنیزیم بنائے جائیں اور سپورٹس کو جو ہے نا بہت زیادہ ترجیح دی جائے. ارشد ندیم نے ہمیں یہ 14 اگست میں بہت بڑا جو ہے نا، ہمیں ایک تو 14 اگست کی خوشی ہے اور اوپر سے انہوں نے جو ہمارا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے اور پاکستان میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی رہیں. جی ارشد ندیم کے لیے تمغہ حاصل کرنا ایک کسی بڑے کام سے کم نہیں ہے. اس نے پاکستان کا سر بلند کیا. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے ہمارا نام اونچا کیا ہے اس نے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے اور ہزاروں تمغے اس طرح کے جیتے. وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہے. لاہور یونین کونسلز کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر بن گیا ہے. محکمہ بلدیات نے 402 یونین کونسلز پر مشتمل نیا نقشہ تیار کر لیا ہے. 8 سال بعد نئے نقشے میں 128 نئے یونین کونسلز شامل ہیں. تحصیل شالیمار 127 سے 238، تحصیل کینٹ 239 سے 260 یونین کونسلز پر مشتمل ہے. مزید بتائیں گے عمران اکبر. جی عمران بتائیے گا. دیکھیں، محکمہ بلدیات پنجاب نے 402 یونین کونسل پر مشتمل لاہور کا نیا نقشہ متعارف کروا دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کے نئے نقشے کی منظوری دیں گی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 5 رنگوں کی لائنوں سے باؤنڈری وال کو نمایاں کیا گیا ہے. نقشے میں نیا نقشہ بلدیاتی ایکٹ 2024 کے مطابق بنایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق 8 سال بعد لاہور کے لیے نئے نقشے میں 128 نئی یونین کونسل شامل کر لی گئی ہیں. نقشے کے مطابق لاہور یونین کونسل کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، جبکہ یونین کونسل کے نئے نقشے تیار کیے جائیں گے. لاہور کا نیا نقشہ 5 حصوں پر مشتمل ہے. پرانا نقشہ 274 یونین کونسل اور نیا نقشہ 402 یونین کونسل پر مشتمل ہے. نئے نقشے کے مطابق تحصیل سٹی میں 140 یونین کونسل، جبکہ تحصیل شالیمار میں 147 سے 238 یونین کونسل، تحصیل کینٹ میں 239 سے 260 یونین کونسل پر مشتمل ہوگا. اسی طرح تحصیل مال ٹاؤن میں 261 سے 368 یونین کونسل، تحصیل رائیوڈ میں 369 سے 402 یونین کونسل جو ہیں اس پر مشتمل ہوں گی. نقشے میں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چیف آفس یونٹس رائیوڈ اور کانا بھی شامل کر لیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے عمران، شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا مشن. پنجاب میں سرویلنس اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے 27 جدید ڈرون خریدے جائیں گے. پنجاب کابینہ نے جدید ڈرونز کی خریداری کے لیے محکمہ داخلہ کی سمری منظور کر لی. 21 کروڑ 40 لاکھ روپے کے ڈرونز خریدے جائیں گے. مزید بتائیں گے بیورو چیف حسن رضا. جی حسن بتائیے گا. دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا مشن کیا گیا ہے اور پنجاب میں سرویلنس اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے
27 क्वाड कॉपरेटर्स जो है वो कॉप्टर्स खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने जदीद क्वाड कॉप्टर्स की खरीदारी बारे महकमा दाखिला पंजाब की समरी मंजूर कर ली है। जदीद क्वाड कॉप्टर्स की खरीदारी के लिए 21 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। अटक, मियांवाली, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीमयार खान के लिए 20 सर्वेलेंस क्वाड कॉप्टर्स खरीद लेने का फैसला किया है। इसी तरह मियांवाली, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीमयार खान के लिए पेलोड जो है वो ले जाने वाले 7 क्वाड कॉप्टर्स लेने का भी फैसला किया गया है। पेलोड ले जाने के वाले क्वाड कॉप्टर्स एक वक्त में 80 mm के 2 मार्टर गोले टारगेट पर दाग सकते हैं। और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूर अमीन महंगल ने कहा कि दहशतगर्द और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर वसाइल मुहैया कर रहे हैं। कच्चे के इलाके और बॉर्डर एरिया में कानून की हुक्मरानी कायम करने में मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा। नवी जमात के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 44% से ज़्यादा रहा है। 2,86,998 तालिबा ने इम्तिहानात में शिरकत की है। इम्तिहान में 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवार फेल हुए हैं। नवी जमात में सबसे ज़्यादा नंबर 552 रहे। नूरुल हुदा ने 555 में से 552 नंबर हासिल किए हैं। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी बिल्कुल, नौवीं जमात के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स ने जो है वो 10 बजे के करीब जो नताइज हैं वो वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिए हैं। लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 2,93,000 जो उम्मीदवारान थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। कितने फ़ीसद कामयाब हुए हैं और कितने फ़ेल हुए हैं ये जानते हैं कंट्रोलर इम्तहानात लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ से। जाहिद साहब बताइएगा कि कितने बच्चे जो हैं वो फेल हुए और कितने पास हुए? इस दफ़ा मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी जो परसेंटेज है पास परसेंटेज 9th की वो 44.45% है, जो कि पिछले साल से कम है। और इसमें मैं समझता हूँ कि आपको पता है CM साहबा का विजन, मिनिस्टर साहब, इसके अलावा हमारे कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब, पूरे बोर्ड का अमला, सब ने बड़ी मेहनत की है। और आपको पता है कि हमने हकदार को उसका हक दिया है। उसकी वजह कि हमने बूटी माफिया के ख़िलाफ़ हमारे गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक इक़दामात किए हैं, जिसमें कमिश्नर साहब ने बहुत हमें सपोर्ट किया, सेक्रेटरी साहब ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया कि बूटी माफिया का कला कमा कर देना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने देखा कि हमने ऐसा करके दिखाया। और इंशाल्लाह आगे भी हम अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आवाम को, अपनी मीडिया को, किसी को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हकदार को उसका हक मिलेगा। यही हमारा मोटिव है। अच्छा, अब बहुत सारे तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तहान दिए थे तो उनके नताइज जो हैं वो खासी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कब तक इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान? जी ये अभी कबल अज़ वक्त सवाल है। आपको पता है कि हमारा एक फ़ोरम है जिसे हम PBCC कहते हैं, तो उस फोरम के ऊपर बाकायदा ये जो है ना वो डेट्स जाती हैं। जब वो इस पर डिलिबरेट कर लेते हैं पूरे पंजाब के चेयरमैन साहब, तो उसके बाद फिर को डेट फाइनल होती है। तो इसलिए इस वक्त अभी मैं वो टेंटेटिव डेट नहीं, अभी फिल वक्त कोई नहीं। जी बिल्कुल, जाहिद मियाँ जो हैं वो बता रहे थे कि बेहतर जो इंतजामात किए गए थे उसकी वजह से बूटी माफिया का कला कमा हुआ है और जो कामयाबी का तनासुब है 44% से ज़्यादा रहा। शुक्रिया आतिफ। सेफ सिटीज़ में कायम पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन ख़वातीन की आवाज़ बन गया। सबसे ज़्यादा कॉल लाहौर से मौसूल हो रही हैं। 3 माह के दौरान 65,000 से ज़ायद ख़वातीन को मदद फराहम की गई। SHO वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अक्सा का कहना है ख़वातीन बिला झिझक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पर कॉल कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जिस वक्त मैं सेफ सिटी के वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, हमारे साथ सेफ सिटी के जो ऑफिसर हैं उनसे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा ये कैसे काम करता है, ये एक जो है वो क्या जिद्दत आ गई है पुलिसिंग में, ये उसका हिस्सा है? बिल्कुल, अगर आप ये कहें कि जिद्दत है सो यस ये है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसे लिया गया 22 अप्रैल 2024 को CM साहिबा की जानिब से। और मकसद ये था कि हमारी ख़वातीन जो कि हेजिटेट करती हैं पुलिस स्टेशन में जाने से, अपने मसाइल बताने से, या यूँ समझ लें अपने मसाइल दिखाने से, सो उस तमाम सारी सूरत हाल को कैटर करने के लिए ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया। और जिसमें ख़ुसूसी तौर पर फ़ीमेल ऑफिसर्स को रखा गया जो कि 3 शिफ्ट्स में यहाँ पर काम करती हैं, कि अगर कोई खातून विक्टिम है और वो अपना इशू बताना चाहती है और इस बात पर नहीं बता रही कि शायद सुनने वाला को सामने मेल होगा, सो हमारी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो खुल के अपना मसला बताएं और हम उसे बहुत तरीके के साथ हैंडल करते हैं। ये बताइएगा कि अब तक कितने केस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे शहरियों की तरफ से कॉल की गई है, आपने केस के मतलब कितने हल हो चुके हैं, ये मुझे बताइएगा। अब तक तकरीबन 65,000 जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ख़वातीन की जानिब से। कितनी देर में 65,000? तो ये तो बहुत ज़्यादा फिगर है।
मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि 22 अप्रैल से लेके अब तक तकरीबन 3 महीने के आसपास का एक फिगर है, क्योंकि 3 महीने तो खैर पूरे हो चुके। यूँ समझ लें कि राउंड फिगर करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो हमारा ये इतना जो स्टैट है वो आ चुका है सामने। किस तरह की कॉल होती हैं? क्या ये भी कॉल आती हैं कि मेरा खामन मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहा है, या ऑफिस के हवाले से होती हैं कि यहाँ पे मुझे हरासमेंट किया जा रहा है? ये मुझे बता। बिल्कुल, हमारे पास वो तमाम का यूँ समझ लें कि हर तरह की कॉल जिसमें हमारी खातून विक्टिम हो सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे आपने बात की तशद्दुद के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, वो हरासमेंट हो सकती है। हरासमेंट में भी अब मल्टीपल हरासमेंट के टाइप्स आती हैं कि आपके वर्क प्लेस पे हो रहा है, पब्लिक में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। हमारे पास हरासमेंट से लेके, मर्डर से लेके, रेप से लेके, जितनी भी कवानी, यूँ समझ लें कि वो तमाम जुराइम जिसमें खातून विक्टिम है, वो सारे केसेज यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, आपने सेफ सिटी ऑफिसर की बात सुनी। हैरान कुन बात यह है कि 3 महीने के अंदर 65,000 कॉल यहाँ पर मसूल हो चुकी हैं, और ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो भी हल हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कॉल झूठी भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर सच्ची हैं, और जिसके बाद हम जब मुतलका पुलिस स्टेशन से रब्ता करते हैं तो फौरी तौर पर जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।